नमस्कार। यही उत्कल भूमि, पवित्र भूमि, योगी भूमि, देवी भूमि आउ ए प्रतिभार भूमि आज आम पाखरे से प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व जार परिचय आवश्यकता नहीं, किंतु आमे आज भाग्यमान करूछु जे किछि आमे तांक अनुभूति तांक स्मृति ए अकुआ कथा उत्कल प्रतिभार ए अकुआ कथा माध्यम रे आमे सब दर्शक बंधु को पाखरे पहुंचबू। तेणु मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम हेले जे आमे आज आपण को ई स्टूडियो को स्वागत करूछु जे किछि अकुआ कथा आपण गठु सुनिबू। अकुआ कथा हैला जे आपण को जीवन रे जे किछि अनेक स्मृति 1938 मसिया आपनकर जन्म आपण दीटा स्वाद माने पराधीनतार को देखिछन्ती पराधीन ओडिशा बा पराधीन भारत को एवं आज पर्यंत जो 86 वर्ष पर्यंत जो साधना से साधनाटा भारी अनेक कम लोकों को पाखरे थाए हुए तो ए जगतर नाथ जगन्नाथंकर आपन को पाखरे जो ब्लेसिंग्स अछि बा जो प्रेरणा अछि सेही प्रेरणार किछि अकुआ कथा जोटा कि हमको शेयर करिवे जे मैडम आपनकर किछि पिला दिनर अनुभूति हमको टिके कहिवे जे किंती आपनकर पिला दिन थिला एवं कोठी थिला गां रे थिला ना शहर रे थिला बा आपण किंती पिला दिनटा को कटै थिले। आम परिवार गोटे संगीत परिवार थिला माने बापा जेहेतु चैतन्य धर्म रे दीक्षित होइतिले तेणु आम घरे प्राय नदिया कीर्तन हुए। अच्छा सबुदिन हुए, सकाळे हुए, संध्या बेले हुए, मु शुणे ताकू एवं शुणिबा भितरे जेतले एकदम छोटटे बोधे 3 वर्ष 3.5 वर्ष एमती कौन उठे मन पड़ुनी सेते बेले मु कीर्तन कला बेले बापा गाइला बेले गिनी सब बजेबा के करबे मु जबरदस्त जिद्दी करे गिनी बजेबा पे मते भी गोटे गिनी दिया जाए मु सेबेठू भी गिनी ताळे बजौथिली बोली बापा कहती। अच्छा जहाँ शुणी मु जे मु कोडे गिनी ताळे बजाए एवं से माने जो गांती अन्य माने पाळी धरती मु भी तांको संगरे पाळी भी धरुथिली सेतळकू 3 वर्ष पुरी जाइथिला बोधे। निताई गौर राधे श्याम जप हरे राम निताई गौर राधे श्याम जप हरे राम मु पाळी धरथिली तो से जो पाळी धरी 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 धीरे धीरे बोधे से कीर्तन माध्यम रे संगीत आड़ को आकृष्ट हेइथिबी मु भाबुछि। आगे आगे ता छड़ा आ गोटे बड़ कथा थिला सेते बेले मु एमती रे बहुत हाइट कम मोर छोटटे तो ग्रामोफोन जो रेकॉर्ड ग्रामोफोन थाए सकाळु बापा रेकॉर्ड सुनती सब बजेकिरी मु सेटा को हामड़ी पड़ी कि ताको सुने। अच्छा 4 मिनिट एते एते उच्चार गोटे एमती हां एमती थिबो बेटा भाई सेटा को हामड़ी पड़ी तापर सुनुथिबी से मु भाबे ए कोठी बाट नाही को बाटे की पसला ता भितर को किमती कोठी गाइला ते किमती बाजुची ता भितर गीत किमती आसुची मु एमती एमती हला को बापा को कोन देखुछ मन बापा ए जो की गोटे गाउची ता भितर किमती गाइला ता भितर तो के देखा जाउनी से जो बापा कहले कहले नाइ रे सेटा लाख रे गोटे रेकॉर्ड करा हिची से जो जोटा ब्लैक रे गोटे बुलुची सेटा रे गीत रेकॉर्ड अछि सेटा बाजुची सेटा बोधे से 41 42 एमती कोन गोटे हेइथो बोधे मते लागुची मते सेते बेले मन रे आछिला मोर भी गोटे एमती रेकॉर्ड होंता होंता मु भी ता भीतर पछे के गांती मते भी लोग खोजनते नहीं एक्चुअली सत्य कथा ट्रूली स्पीकिंग कारण मु बुढ़ी हेलेनी मोर आ लुचेबार किछि नाही मोर खुलम खुला मो जीवनटा मु तो सुंदर नथिली छुआ दिने कला थिली सुंदर भी नथिली मो भाई भौणी माने समस्त बहुत सुंदर थिले कारण मो बो बापा अपन ना सुनिथिबे रायबहादुर विकास चंद्र पटनायक अभंगा कंढी कारखाना से मोर अजा तेणु
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗାଇବି ମତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ଯୋଉଠି ମତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଗାଇବି ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହବ, ଭଲ ଗାଇବି, ମତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। ବାଃ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା ବୋଧେ ମତେ 3.5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍। ଆଉ କିଛି ଆସିନଥିଲା। କାରଣ ସତ କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ବି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରିକି କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଥଟ୍ଟା ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋରା ଗୋରା ଥିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମତେ ତେଣୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋରା ଆସିଥିଲା। ପାଇଁ ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହବା କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ଥିଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେ inferior ତ complex। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଣ କରିବି, ମୁଁ ବି ଏମିତି କଣ ଗାଇବି ଏବଂ ଭଲ ଗାଇବି। ଭଲ କଣ ଗାଇଲି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗାଇବି, ଲୋକ ମତେ ଶୁଣିବେ, ମତେ ଭଲ କହିବେ, ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମୋର ଆସିନଥିଲା। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ଭଲ କହିବେ, ମାନେ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଶୁଣିବାରେ ମୋର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେତିକିରେ ରହିଲି। ତାପରେ ବାପା ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ସବୁବେଳେ, ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଧରିକା ଯିବି। ବାପା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଇଠି ଜଣେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଜଣେ, ସିଏ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇକା ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଳି ମାରି ମାରି ବୁଲୁଥିବି। ବାପା ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ଗରୁଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମତେ ଖୋଜିବେ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥିବି, ବୁଲି ବୁଲି ସିଏ ଯାହା ଗାଉଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଉଥିବେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ତାଳି ମାରୁଥିବି। ଏତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନ କଣ ରମ୍ୟ ଦମ୍ପତି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଏମିତି କଣଟେ ସେ ଗାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଯଦିଓ ମୋ ପାଟିରେ ଠିକରେ ପଶେନି, ମୁଁ ସିଆଡୁ ଫେରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିକିରି ତାପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବାପା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଆସି ଘରେ ଗାଇକିରି କହିବି, ବାପା ସିଏ ଏମିତି ଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନା ତତେ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି ଏମିତି, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଗାଉଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ପାଲା ହୁଏ ଗାଁରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, ମୋର ବୋଧେ ମୂଳ ଗୁରୁ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ, କାରଣ ସେଠୁ ପ୍ରେରଣାଟା ଆସିଲା। ଏମିତି ଟିକେ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ରେକର୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇ ସବୁରୁ ଟିକେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଶୁଣିଲି, ପାଲାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଳକୁ ଯାଇକିରି କେହି ଯାଉ ନ ଯାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମସିଣାଟେ କାଖରେ ଜାକିକିରି ଯାଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ପଥର ଖୁଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ଆଗତୁରା ସେ ଖଣ୍ଡ ପାରିକି ବସି ପଡିବି, ମାନେ ସିଟଟା ରିଜର୍ଭ କରିବା ବସି ପଡିବି। ନହେଲେ କିଏ ନେଇଯିବ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଇଏ ତ ବଡ ବୁଝିଲା ବାଲା, ଚାଲିଗଲା, ପାଲା ଶୁଣିବ, ଛୋଟ 3-4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଇଏ ସବୁ ବୁଝି ପଡିବ। ମତେ ଥଟ୍ଟା ବି କରନ୍ତି, କହିବେ ଏଇ ଦେଖ ଆସିଗଲା, ବଡ ଶ୍ରୋତା ପଳେଇଗଲା, ପାଲା ଶୁଣିବ। ମୁଁ ବସେ। ତାପରେ ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପାଲାବାଲାଙ୍କଠୁ। ମାନେ ମୁଁ ପାଲାବାଲାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଶିଖିଛି କ୍ଷମାନୁକମ୍ପାଧର ଗୀତ, କ୍ଷୟ ଚମ୍ପୁ। ସେତେବେଳକୁ ମତେ 4 ବର୍ଷ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନଥାଏ, ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ଆଡମିସନ ଥିଲା ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟ ଚମ୍ପୁ, ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡି ମାତ୍ର ହେଲ ହେ ଶ୍ୟାମ, ଝ ଚମ୍ପୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭୂଷଣ ପୁଷ୍ପେ ଜାକାନ୍ତି ଜାଣ, ତାକୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ, ଅନେକ ପୁରୁଣା ଗୀତ ସବୁ ପାଲାରେ, ବାଦି ପାଲା ହୁଏ, ସେ ସବୁ ହରିନାଥ ନରିନାଥ ବାଦି ପାଲା କରନ୍ତି। ସେ ଦିଟା ଯାକ ପାଲା ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା କେମିତି କଣ ମନେ ରହିଯାଏ। ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଥିବ, ମୋର ଟିକେ ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିଦିଏ। ଘରେ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା ଆଜି ସେ ଏମିତି ଗାଉଥିଲେ, ବାପା ଶୁଣନ୍ତି।
ଆଜିର ଭଳିଆ ସେ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ଗୀତ ଗାଉଛି ଶିଖିବ କି କଣ କରିବ କୋଉଠି କଣ ସେ ସବୁ ଏବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ପାଖକୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସିକିରି ବସନ୍ତି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ କାଶ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ଥିଲା କି ଏମିତି ମୋ ବାପା ବୋଉ କୋଉଠି ନେଇକିରି ଗୀତ ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ କି ସେ ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା କିଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣେ ତାପରେ ମୋର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ପବ୍ଲିକ ତ ନୁହଁ ତାକୁ କୁହାଯିବନି ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ପବ୍ଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନେ ଆମର ହେଡପୋନ୍ ତ ଜଣେ ସ୍କୁଲର ତାଙ୍କର ଫେୟାରୱେଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଧାଡି ଗାଇଥିଲି କିପରି ବିଦାୟ ଦେବୁ आहे सुधी प्रवर ଏଇ ଲାଇନଟା ମନେ ଅଛି ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ନା କଣ ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଗାଇଲି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ହେଡପୋନ୍ ତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଗାଁର କିଛି ମୁଖିଆ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇଟା ଗାଇଲି ସେଇଟା ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ଛୁଆଟା ତ ଭଲ ଗାଉଛି ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ତ ପିଲା ଯେତିକି ଗାଉଥିଲେ ସେ ତ ପ୍ରତିଭାଟା ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ ସେମାନେ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ପରେ ମୋର ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ କାଇଁ ଭଲ ଗାଇଲା ନାଇଁ ଭଲ ଗାଇଲାନି ପେପରରେ ନା ବାହାରିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘୃଣ୍ୟ ହେଇଗଲି ତ ଗାଇଲି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏ ଝିଅ ତ ଭଲ ଗାଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ମନରେ ଆସିଥିଲା ହେ ଲୋକ ମତେ ଭଲ କହିଦେବା ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଭଲ ମତେ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଇବି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁକା ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ତାପରେ ତ ପାଠ ପଢା ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ତ ପଢାପଢି କଲି ସେଇଥିରୁ ଗାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କଟକ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଁ ଜୀବନ ସେଇଥିରେ ଥିଲା ଗାଁରେ ଯାଇକି ଗାଁଟା ଥିଲା ବାଙ୍କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଂଶୁପା କୂଳରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚିତ୍କାର କରିକି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଛୋଟ ପଟୁଆ ନେଇକିରି ଅଂଶୁପାରେ ଆହୁଲା ମାରିକିରି ସେ ପଟୁଆଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ସେ ଯାଇ ନେଇଯିବି ଏମିତି ଏମିତି ମାରି ମାରିକା ଛୋଟ ପଟୁଆ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଆଉ ହଲିବନି ନାଇଁ ସେଥିରେ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ବସିଥିବି ଗଲା ଆଉ କଣ ସେଇଠି ବସିବି ସେଥିରୁ ପୁଷ୍କଡା ତୋଳିକିରି ଖାଇବି ସିଙ୍ଗଡା ତୋଳିକିରି ଖାଇବି ସେଠୁ ବସିକିରି ସେଇଠି ଗୀତ ଗାଉଥିବି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ପାଲା ମାଲା ସବୁ ଯେମିତି ଗୀତ ଝଗଡି ହେ ଝଗଡି ପାଲା ମାଲା ଏମିତି ଗାଆନ୍ତି ମାତ୍ର ହେଲୋ ହେ ଶ୍ୟାମ ଝଗଡି ପାଲା ବାଲା ଯେମିତି ଗାଆନ୍ତି ସେମିତି ଗାଇବି ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଏମିତି ଯାଇ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ତାପରେ କଟକ ଆସିଲି ଗାଁରେ ପ୍ରେରଣା ବୋଲେ ମତେ ଏତିକି ମିଳିଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ମତେ କେହି କହିନି ତୁ ଗା ବୋଲି ବା ତୁ ଏ ପିଲା ଗାଇବ ବା ଏଭଳିଆ କଟକ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ବାପା କଟକ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ପାସ୍ କରି ସାରିଲି ଏଠି ଆସିଲି କଟକରେ ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ରେମସା ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ସେତିକି ବେଳେ କେତେ ବୟସରୁ କେତେ ସେ 10-11 ବର୍ଷ ଏମିତି କଣ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 1950 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା କଣ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲି ନିରତେ ଡାକି ଡାକି ନ ଶୁଣ ଚକାଖି ଏ ପ୍ରକାର ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୀତଟା ମତେ ସିଙ୍ଗାରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକର ଶିଖେଇଥିଲେ ତ ସେଟା 48 ଜାନୁଆରୀ 28ରେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ ମଧୁପୁର କୋଠିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବକ୍ସି ବଜାରରେ 50ରେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲି ରେଡିଓର ସେତେବେଳକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାର୍ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ସିଙ୍ଗାରୀ ବି ମୋର ଗୁରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ପାଖରେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଥାଏ ତା ଦେହରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ସବୁ ହେଇକିରି
धीरे धीरे मु रेडियो रे जो गाइली रेडियो रे सेतेबेले तो ये नथिला आपनकर रेकॉर्डिंग नथिला अच्छा लाइव होउतला लाइव होतला लाइव Okay. होउतला मधुपुर कोठी रे कोन होई थाए गोटे बखरा गोटे बड़ घर ता धिरे आर्टिस्ट भी बसिबो हैंड्स भी बसिबे अनाउंसर भी जीवो सेई रूम रे गोटे गीत सरीले आस्ते करी कबाट खोलिबो पछिबे अनाउंस करिवे तापरे सेकंड गीत गाइबो गुरुराव देशपांडे जने म्यूजिक प्रोड्यूसर थांती से बाहर बसिथिबे से गीत ऊपर मार्किंग करिवे तेणु से प्रोग्राम जो चली थाए भी मन पड़े से गोविंद रथ नयन महांती विजन पात्र गोपाल चौधरी ये पुराना लोक मैंने सब था से प्रथम गीत शुणिला से भितर को पसंद सेकेंड गीत अनाउंसमेंट करने मुहटा देखिले जना पड़े जो मो प्रथम गीतटा कौन है कारण रेकर्डिंग तो नहीं आम तो शुणी पारूनी फेस रो जना पड़े जे मु बोधे प्रथम गीतटा कौन गाइची गाइची भलो गाइची खराब गाइची से तो जना पड़ जिवो कारण से अन्य का मुहर विशेष जना पड़े नहीं गोविंद रथ जने थिले तांको फेस देखि देले जना पड़ियो खुशी की दुखी नहीं खुशी तो जहा दुखी तो नुहंती गोटे माने कौन कहबी माने भय लागे अच्छा अच्छा से नादी आलुटा जळिला को रेडियो रे छातीटा धपकिरी हे जिवो एबे भी अच्छी आज्ञा से भय मोर एबे भी अच्छी आकाशवाणी रे पसिले रेड लाइट जळला माने मोर फटकी छातीरा धपकिरी हे जिवो एबे भी मोर से भय अछि नहीं से साधारणतः एई भयटा थिबारु भयरु बहुत भक्ति आसीची जदि मोर प्राण भय हां रेड लाइट जळले मु माने आरंभ करी परा जिते चंडी मंदिर काली मंदिर जगन्नाथ मंदिर सब आड़ को दीप फीप मानसिक करके एकदम केमिति गीत भल हो रास्ता सारा रिक्शा रे बसिकी 10टा मुंडिया मारथि केंति प्रोग्राम भल हो तबे जा सेतर पैसा भी तो मिलु नथिला सर कोन मिलुथिला चॉकलेट ओडा देथिले 5टा चॉकलेट दियंती अच्छा से एई बड़ बड़ कोला कमला कोला हां हां नाली नाली जोती भैया 5टा कोला एडिकी टे ठुंगा दिए रे ताकू ड्यूटी ऑफिसर हम गीत गाई बाहरला को सेतरु गोटे ठुंगा धरे देबे से गुटी धरि के बाहरिबु सतरे आज्ञा से 5टी कोलार जहा मूल्य थिला एवं जो प्रेरणा मिलुथिला एवं शिखिबार जो आग्रह बढ़ुला आज 5000 टंकार नहीं तापरे धीरे धीरे सेठू प्रथम मुझे मोर जने कजिन अजा था पुरी रे लोकनाथ पट्टनायक आप शुणी राजबाटी ये जी अच्छा अजा तांकर जेजे सी भारी संगीत प्रिय मो अजा मत सांगे नहीं जाती घर को पुरी गले राजबाटी को जीवी रजा बसवे मु गायबी सी निजे लेखती सुर भी करती से बुढ़ा रजा मुझे गीत गाए से हिसाब से आपण माने भाविबे ताहले एक्चुअली मोर प्रथम श्रोता होचंती प्रभु जगन्नाथ आज तो सुनिबा कथा से आपण कथा सुनुतिले आउ तो सबुठ बड़ श्रोताटी आपण पाइचंती आउ एमती गोटे दिन एमती कहू कहू मु कहली मते कहले सेतेलको मु तांकर बहुत थर गीत गाइलेनी तांक पाखरे से गोटे गीत लिखिथिले निजे सुर करथिले सेटा प्राय बहुत थर मोठी से सुनिचंती हे शीत काल रे कांत नइले गुरी एटा तांकर निजे स्वर बुढ़ा रजांकर मु बहुत थर गाइची मते कहले तोर कोन दरकार हठात आश्चर्य मोर कौन दरकार मत पचार मुझे बुझी पारे कौन कौन दरकार मोर कौन से दिथर पचारा मो अजा टे मो विरक्त हो गले छामू कहती मणिमा छामू मणिमा छामू एमतिया कहती छामू पचार तू किसी कहूनु कौन कौन गोटे पचार मुझे बुझी पारे मोर कौन टे दरकार मुझे 11-12 वर्ष छुआटा मोर कौन दरकार पड़ो चॉकलेट 5टा हेले बहुत खुशी तो 5टा चॉकलेट संतुष्ट मु कौन पाइबी तापरे तो केते समय पर मामा तो कहून रे तोर कौन दरकार विश्वास करिवे मु भाबिली जे मु हठात मो पार्टी बाहरला मु जगन्नाथ आगे गाइबी वाह मत से किए कहला मु जानी मु किछि जानिनी से विषय किंतु मु पार्टी बाहर मु जगन्नाथ आगे गाइबी ओ एटा गोटे कथा जगन्नाथ आगे गाइबू ठीक अच्छे गाइबू
ମାନେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତ ରଜା ଯାଇପାରିବେନି। ରାଜବାଟୀ ଯିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଥାଏ। ରଜା ଯୋଉଦିନ ଯିବେ ସେଦିନ କେହି ଯିବେନି। ମନ୍ଦିର କଣ ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ସବୁ ହେଲେ ସେ ପଛପଟ ଗେଟ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବେ। ସେ ବୀର କାହାଳି ବାଜିବ, ଜାଡିଆ ଛାମୁଛାଡ କରି ଗୋଟେ କାଠି ଏମିତିଆ ବାଡିଆ ହବ, ତାପରେ ରଜା ବିଜେ କରିବେ। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରବାର ମୋର ମନେ ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାରରେ ମତେ କୁହାହେଲା ମୁଁ ଅଜା ଆଉ ରଜା ଗଲୁ। ସେ ସବୁ ପଛପଟ ବାଟେ ଗଲେ ବଡ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇବାକୁ, ବଡ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତର ରଜା। ଜଗତର ରଜା ହଁ। ସେଠୁ ଗଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସେଇ ଜୟ ବିଜୟ ସେ ଯୋଉ କାଠ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରଜା ପଶିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜା ସବୁ କଲେ, ଆଳତି ଚାମର ଫାମର ପକେଇକିରି କଣ କଣ ସବୁ କଲେ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମତେ ସେଇଠୁ କହିଲେ କି ତୁ ଗା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ଛୋଟ ଦିନେ ମୁଁ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସିଧା କହିବି। ମତେ ସେ ସବୁ ଡର ଭୟ ନଥାଏ କାହାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ଏଇଠି ଖାଲି ନାଲି ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ ଡର ଥାଏ। ନାଲି ଲାଇଟ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ନାଲି ଆଲୁଅକୁ ମୋର ଜୀବନ ଭୟ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯଦି ନାଲି ଲାଇଟ୍ ନା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିକି ଆସିଲି ପୁରା ଭିତରକୁ, ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପଶିଲି ବୋଲି। ମୋର ଭାରି ଭୟ। ସେଥିରୁ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ଏଇଠି ଗାଇବି ନା କଣ ଯେ? ସେ ବଡପଣ୍ଡା ବି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଠରାଠରି ହଉଛନ୍ତି ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇବୁ ପା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ପରା, ତୁ ସେଇଠି ଗାଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଅଜା ଚାଲ ପଳେଇବା, ମୁଁ ଗାଇବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଇବିନି, ମୁଁ ଗାଇବି ତ ସେଇଠି ଗାଇବି। ସେଠୁ ରଜା ଆସିଲେ, ଆଲୋ ଝିଅ ସେଇଠି ଗା ଟିକେ, ଏଇଠି ଦିଶୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ସେଇଠି ତ ଗାଇବି, ଆଉ ଯଦି ଗାଇବି ନହେଲେ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଗାଇବିନି। ରଜା ମାନିଲେ ପୁଣି ମୋ କଥା। ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ସେ କଣ ଏତେ ଜିଦିଆ ଝିଅଟା। ସେଠୁ କହିଲେ ସିନା, ପୁଣି ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଏତେ ଜିଦି କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଯା। ସେଠୁ ଗଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ହାତ ଜମା ପାଉନଥାଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ। ଯେତିକି ବାଟ ହାତ ପାଇଲା ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନଟାକୁ ଏମିତି ଆବୁଡିକି ଧରିଲି, ଆବୁ ଆବୁ ହେଇନି ସେଇଟାକୁ ସେମିତି ଆବୁଡିକି ଧରିଲି। ଧରିକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଗାଇଲି। ସେ ବି ମୋର ବଡବାପାଙ୍କ ଲେଖା। নীল মাধব তুমি পরা জগতনাথ নীল মাধব তুমি পরা ଗାଇଲି। ସେଇଠି ଗାଇଲି, ଗାଇ ସାରିକିରି ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ରଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାପରେ ସେଇ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଇଛି, ସେମିତି ଗାଇପାରିଲିନି। ସେଇ ଇମୋସନ, ସେଇ ଫିଲିଂ ମୋର ଆସିଲା ନାହିଁ, କି ମୁଁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲିନି ମୁଁ ଗାଇଲି ବୋଲି। ତାପରେ ସେଇ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ହେଲେ, ତାପରେ ମୋର ସେଇଠୁ ଜାଣିକିରି ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରକୃତର ଯେମିତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା କଥା, ମୁଁ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆଗେଇଲି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ଯେମିତି। ତାପରେ ରେଡିଓରେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, ରେଡିଓରେ ହାରମୋନିୟମ ନଥାଏ। ଆକାଶବାଣୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ହାରମୋନିଆ ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ବନ୍ଧା ହବ, ବନ୍ଧା ହବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସୁର ଦରକାର ନା। ହାରମୋନିୟମ ନଥିଲା। ସେ ପଛପଟ ଅଗଣା ପଟକୁ ଗୋଟେ ମଧୁପୁର କୋଠିରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଇଏ ପଡିଥାଏ ଅର୍ଗାନଟା। ସାର୍ କହିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ କହିବେ ଏଇଠିଲା ଗଲୁ ସିସାର ସ୍କେଲଟା ଆଣିବୁ। ସେ ସାର୍ ଦିନ ପ୍ରଥମ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେଇଲି, ସିସାର ସୁଟା ଆଣିବି, ସୁଟା କୋଉଠି ଅଛି, ସୁଟା କେମିତି ଆଣିବି। ମତେ କହିଲେ ସେ ପଛପଟେ ଅର୍ଗାନଟା ଅଛି, ଯାହା ସେଠୁ ସୁଟା ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଭାୟୋଲିନ ବାନ୍ଧିବି। ସେଠୁ ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ରହିଗଲି, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି କଣ ମୁଁ ହଁ ଆଣିବି ଯାଉଛି ଗଲି। ଯାଇକିରି ସେପଟେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଗଲି, ଯାଇକି ସେଠୁ ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ପାଦରେ ଏମିତି ଥରେ ବାଡି ବଜେଇ ଦେଲେ, ପାଦ ଦିରେ ଏମିତି ଥରେ ଚାପି ଦେଲେ ସେ ବାଜିବନି, ତାକୁ ଢିଙ୍କି ଭଳିଆ କୁଟିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଭଙ୍ଗାଟା ଆଉ କଣ। ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ସୁରିଲା, ଅର୍ଗାନଟା ସୁରିଲା ଥିଲା।
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନୂଆ ତ ରେଡିଓ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ କଣ ଏତେ କଥା କିଣା ହେଇଥିଲା କି ଆଉ ତ ସେଠୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେଟାକୁ ଏମିତି ଦି ଚାରି ଥର ଏମିତି ଡିଙ୍କି ଭଳିଆ କୁଟି ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଭାଁକିରି ଗୋଟେ ସୁର ବାହାରିଲା ସି ସାର୍ପଟା ବାଜିଲା ସେଠୁ ସେଇଟାକୁ କରିକି ନେଇକିରି ଆସିବି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଗଲି ସେଠୁ ହୁଁଟା କରିକିରି ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିବି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ସାର୍ ବାନ୍ଧିବେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଏବେ ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ନୟନ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ବିଜନ ଭାଇ ହେରିକା ହେ ବାଟଛାଡ଼ 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 ଟିଲା ସୁର ନେଇକି ଯାଉଛି ବାଟଛାଡ଼ ଟିଲା ସୁର ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହମିଂରେ ଆସୁଛି ସେ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତି ସୁର ନେଇକି ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସୁର ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯିବି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମାନେ ଦମ ସରି ଆସୁଥାଏ ତ ସେଠି କରିକି ବସି ପଡ଼ିବି ସାର୍ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଭାୟୋଲିନ୍ ବାନ୍ଧିବେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଧା ହବ ଆମେ ଗାଇବୁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁରକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ ହଁ ସୁର ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ଆଣିଲେ ଏମିତି ସେମିତି ହୁଏ ଏମିତି କଣ କେମିତି ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଧରନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ଟିଲା ତୁ ହମିଂରେ ଠିଆ ହେଲୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛୁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେବି ମତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଟିଲା ତୋ ଭଏସ ହଲିବନି ଇନବାଲାନ୍ସ ହବନି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଷ୍ଟେଡି ଠିଆ ହବୁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ସେଇ ହୁଁଟା ବଢେଇବା ପାଇଁ ହମିଂଟା ଦମ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କଲା ସେ ଯୋଉ ସେଠିକି ପଠେଇଲେ ସେ ଯୋଉ ଯାଇକି ସେଠୁ ସୁରଟା ଆଣେ ସେଇଟା ହয়তো ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଥାଇପାରେ କିଏ କଣ କହିପାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠୁ ସୁରଟା ଆଣିଲେ ମୋ ଦମଟା ବଢିବ ଆଉ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଛୁଆଦିନେ ବହୁତ କିତି ଖେଳୁଥିଲି ବୋଉ ଚୋରି ଖେଳୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୋର ଦମ ଟିକେ ଅଧିକ ମୁଁ ସେଠୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଇପାରେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ କଲି ବୋଲି ସେଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ସୁରଟାକୁ ଆଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଏ ଯୋଉ ବୋଉ ଚୋରି କାଲିରେ ଯୋଉ କାଲି ମାରିବା କେତେ ସମୟ କିଏ କରିପାରିବ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦମରେ ସେଇଟାକୁ ହାମିଂରେ କରିକି ଆଣିଲି କରିକି ଆଣିଲି ଦେଲି ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ସୁର ପାଇଁ ପଠେଇଲି ଟିଲା ଯାଇକି ସେପଟେ ସୁର ନେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି ଟିକେ 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 ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉ ହଉ ଟିକେ ମୋର ମାନେ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ବଢିଲା କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାପରେ 58ରେ ବୋଧେ 58 ବେଳକୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ହେରିକା ସବୁ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଶିଖୁଥାଏ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରୁଥାଏ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଫେଲିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ 58ରେ ସିଏ କଲେ 58ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କଲେ 62ରେ 62 ଏଇ ମାନେ ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କରିଥିଲେ ଇଏ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଗର୍ବା ପାଇଁକା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି ସେ ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କାପୁର ରାଜ କାପୁର ତାଙ୍କର ଲିଟିଲ ବାଲେଟ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲି ମତେ ମାସକୁ 750 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା କୋଉ ବୟସରେ ସେଠୁ ଯୋଉ ଗଲି ଯୋଉ 60 ବେଳକୁ ଗଲି ବମ୍ବେ ଗଲି ସେତେବେଳକୁ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଗର୍ବା ଗାଇବା ହିସାବରେ ମୋତେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କରିଥିଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶୀ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମାରେ ଗାଇଲି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ନିତ୍ୟାନ୍ତ କାନୁନଗୋ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ମୋର ହାତ ପାଇଲାନି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଣିଷଟେ ମୋତେ ସେ ଏମିତି ଟେକିକି ଧରିଲେ ସେ ସେଠୁ ମୋତେ
बहुत माने से सब जीवन गोटे गोटे बर्तमान भाविले केमती लगे तेरे जहा हो ता भीतर से मोर प्रैक्टिस मु कंटिन्यूअसली मत जहाँ शिखे न शिखे मु मोर प्रैक्टिस चालू करू थाए आउ सार माने जो क्लास रे शिखाती बालकृष्ण सार हरिका से माने एका सांगे आज परीक्षा टीचर मान भाया से क्लास करती माने बसिकी घंटे काल क्लास करें सी आसबे ठिया हेबे ठिया होकरी एका सांगे गोटे लाइन को 5-10टा वेरिएशन करदे चलीगला पुणी अध घंटे पर आसबे किए केतेटा वेरिएशन मन रखी अच्छा टैक्स दे कलेक्शन करा से ने पचारे मोर मन रुए से वेरिएशन जहाँ जहाँ सार बतई थे मु कर दिए ये करू करू तापरे धीरे धीरे फिल्म रे गाइली रेडियो रे तो ग्रेजुएशन पाइली सब VI ग्रेड पाइली A ग्रेड पाइली सब प्राय ता माध्यम रे सब चलला एठो जिते गली से मत बालकृष्ण सार कहले टिला तुम सरीगला तुम पला एठू ओडिशा छाड़ तुम बाहर को जाओ शिखब बाहर जाइए शिखिक आसब कौन किंतु मो बड़ बापा से गोटे कंडीशन रखिले जे तू बाहर को जा शिखबू किंतु ओडिशा फेरबू सीख किसी असुविधा ना तो ओडिशा फेरिया पड़ो ओडिशा फेरबू ओडिसी गायबू यही जो गोटे टर्म्स कंडीशन से रखीदे आ मोर शिखबार एत भोक थिला जे मु सबू को मानि नेली अच्छा कारण मोर बहुत इच्छा थिला शिखिबा पई सेति मु आपण कहबा कथा जे आपणकर जो सक्सेस र मूल रे जे जते जे मो भोकिला आपण सदा बेले थिले हां तेणु जो भोकिरा भोकर अनुसरण रे आपण जहा किछि खाद्य भगवान देइचंती सेठे आपणकर ना मु तो गोटौथिली आ हां जे जोठी जहा गाइला जे जहा गळा रे काम कला मु ताको सब गोटे के साउंटी की रखुथिली मो गळा भीतर भर्ती करी रखुथिली तापर जो से जो सेतिक बेले मु पुनी बेंगली फिल्म रे गाइली एवं बेंगली फिल्म रे गाइकरी से माने भी बेंगली लोक भी बहुत अप्रिशिएट करले रविंद्र संगीत भी गाइली सेति पई मते जो रविंद्र संगीत कोन गाइथिले प्रथम रविंद्र संगीत कोन गाइथिले रविंद्र संगीत मु गाइथिली होरिया रे आए शुकनो पाता डाले ओरे झरने में आए गाइथिले बा अच्छी कलिकता यार मो रिकॉर्डिंग अच्छी बाजुची तापरे गुजरात भी गाइची गुजरात रे आंध्र तेलुगु भी गाइची गोटे गुजरात रे केमती को लैंग्वेज रे गाउथिले से तंका लैंग्वेज रे गुजरात लैंग्वेज रे हो पेला डुंगरानी पार झरे झरना अनुधार करे कोयल कुकार हरियाळू मारो गाम बालम जी जरूर आऊं जो बालम जी जरूर आऊं जो वाह